The introductory portion of photosynthesis. First of all, definition: synthesis of organic compounds using inorganic substances in the presence of sunlight is nothing but the photosynthesis. As you all know, the biological world, with very negligible exceptions, runs at the expense of the material and energy capital accumulated as a result of photosynthesis. So, this is the equations of photosynthesis. According to biological economists, all wealth originates directly or indirectly as a consequence of photosynthesis. Therefore, photosynthesis is the master key for the existence of life, and solar energy, that is nothing but the sunlight, is the chief driver of this reaction. See, this slide shows the nature of radiant energy, that is light propagated across the space as an undulatory waves. And the distance between two successive peaks is nothing but the wavelength, that is indicated by the lambda. This is the electromagnetic spectrum of sunlight. It has both high energy radiations as well as low energy radiations, and visible light lies in between these two, and it induces sensation in photosynthesis. That's very necessary. So, according to particulate or quantum theory, light is composed of a stream of tiny particles. Each of these particles are called as quanta or photon. When a photon impinges against a substratum or chlorophyll molecule, it receives the energy, but immediately it transfers to neighboring pigments for photosynthetic reaction. This slide shows where a photon impinges against the chlorophyll molecule. It receives the energy and goes to excited state, but it is temporary. Then it returns back to ground state by releasing the energy in the form of either heat or light, or it will be transferred to next neighboring pigment. See, these are the different types of photosynthetic pigments. Of these, chlorophylls and carotenoids plays a very important role in higher plants in case of photosynthesis. This is the absorption spectra of photosynthetic pigments. See, chloroplasts are the site of photosynthesis, and in this slide, photosynthetic unit as well as photochemical reaction centers are shown, and the outline of photosynthesis shows the different steps involved in photosynthesis. That is, there are two steps in photosynthesis. Number one is light reaction, is light dependent one, and dark reaction is light independent. So, light reaction nadibeku andre light irbeku, dark reaction ge dark irbeku, darkness irbeku anta alla. It is independent of light, no need of light. So, it can run both during daytime as well as night time. So, illi tanaka last class alli discuss ಮಾಡಿದಿವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ continue ಮಾಡೋಣ. See, photochemical phase, that is light reaction, requires the interactions of two photosystems, that is photosystem 1 and photosystem 1. ಈ photosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First of all, photosystem 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but a machinery. It is a machinery consists approximately 2 light harvesting chlorophyll molecules. ಇದೊಂದು ಗುಂಪಿದು, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 200 light harvesting chlorophyll molecules, approximately 50 carotenoids, one molecule of P700. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, P700 ಅಂದ್ರೆ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. P700 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ chlorophyll molecule. Then one molecule of an unidentified compound labeled X, one cytochrome F,
1 plastocyanin, 2 cytochrome B563, ferredoxin reducing substance, and 1 or 2 membrane bound ferredoxin molecule. ಸೊ ಇಷ್ಟೂ ಸಹ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅನ್ನ ಫಾರಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಏನದು ಇದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 as well as 2. See, this is the composition of photosystem 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ photosystem 1 produces a strong reductant which reduces NADP to NADPH. See, NADPH2 is a very strong reducing agent, very essential for any type of construction work. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ NADPH. Then photosystem 2 consists of approximately 200 light harvesting molecules, approximately 50 carotenoids, a trapping chlorophyll molecule of P680, 1 molecule of an unidentified compound labeled Z, a plastoquinone, approximately 4 plastoquinone equivalents, 3 manganese molecules, 2 cytochrome B559, and a chloride. See, this is the composition of photosystem 2. ಈ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೋತ್ 1 and 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ATP and NADPH. ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ NADPH ಎರಡೂ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ, ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ. Okay, let us discuss about the mechanism of light reaction. First one is light reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ, first thing is photophosphorylation. Phosphorylation is nothing but the addition of the phosphate. Photophosphorylation in the presence of light. Phosphorylation takes place. So light reaction ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದು ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಸಿ ದಿ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಫ್ರಮ್ ADP ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ADP ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ATP ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ phosphorylation that occurs in plant using radiant energy absorbed during photosynthesis. So ಈ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ATP ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ATP ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ADP ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ NADP 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರಿ ದಟ್ ಈಸ್ NADPH ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ photolysis of water. See, this is the reaction equation of photolysis of water. For 4 molecules of water molecules undergoes degradation, that is 4 hydrogen and 4 OH hydroxyl groups ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then
4 OH hydroxyl groups undergoes immediately H2O2 ಆಗಿ hydrogen peroxide ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. As you all know, hydrogen peroxide is toxic, so immediately that will be converted into non-toxic molecules like water and oxygen. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 types. One is cyclic, another one is non-cyclic photophosphorylation. Let us discuss the cyclic photophosphorylation in detail. Cyclic ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಬರೆದಿದೆ. ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 200 chlorophyll molecules, 50 carotenoids, 1 P700, then electron, primary electron acceptor, pyridoxine reducing substance, pyridoxine, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanin, then it comes back. Cyclic photophosphorylation ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ದ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್, ಪಿರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅದರ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಏನು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೇ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ದಿ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿ ಟರ್ಮ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 letters RED, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ OX ತಗೊಂಡು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಯೂಸಿಂಗ್ ADP ಅಂಡ್ ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ the cursor. See, this is photosystem 1. When required quantity of light, when a required quantity of light in the form of a photon impinges against the photosystem 1, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ P700. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸಹ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್, ದೆನ್ ಸೈಟೋಕ್ರಮ್ ಬಿ, ಸೈಟೋಕ್ರಮ್ ಎಫ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಟಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ cytochrome B and cytochrome F, the energy which is present in the electrons will be liberated out. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ದಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ವಿತ್ ADP ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ATP. ಸೊ ಒಂದು ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯಿತು. ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ cycled from photosystem 1 to photosystem 1 through a series of electron acceptors and carriers. During this movement, during this transfer from cytochrome B6 to cytochrome F, the energy will be released that is utilized for the fixation of ADP, adenosine diphosphate, with inorganic pyrophosphate for the synthesis of ATP, that is nothing but the energy currency of the cell. See, this is cyclic photophosphorylation. Next step is non-cyclic photophosphorylation. The name, the title itself is explanatory. Non-cyclic means ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಸಹ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಆದರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಇಂದ ಹೊರಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, then ferredoxin, then it goes to NADP for the synthesis of NADPH2. Of course, NADPH2 as well as ATP will be utilized in dark reaction. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೀದಾ NADP ಹೋಯ್ತು, NADPH ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ 2 electrons here. Then when necessary, that is photons impinges the photosystem 2, then electrons kick ಆಗುತ್ತೆ, 2 electrons kick ಆಗುತ್ತೆ. Then it primary acceptor electron accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then it moves to next to cytochrome B3, plastoquinone, then cytochrome B, then plastocyanin, then photosystem 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಇಂದ ಹೊರಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು NADPH2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B, ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನಾನ್, ದೆನ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ F. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನಾನ್ ನಿಂದ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ F ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಯೂಸಿಂಗ್ ADP ಅಂಡ್ ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ photolysis of water. That is, water undergoes lysis in the presence of light in the form of a hydrogen ions as well as oxygen molecules. Of course, oxygen will be liberated, then hydrogen in the electrons extract ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ electrons supply ಆಗುತ್ತೆ. So account is clear now. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ electron deficiency ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ electron deficiency ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ cyclic photophosphorylation ಅಲ್ಲಿ only phosphorylation that yields ATP molecules only. But in case of non-cyclic photophosphorylation, both molecules will be synthesized, that is NADPH2 as well as ATP ಎರಡು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೌಟ್, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? when is the actual time for cyclic photophosphorylation or non-cyclic photophosphorylation? ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ? It's very clear. According to one hypothesis,
depending upon the requirement of the cell. If the cell requires only ATP, then cyclic photophosphorylation runs. If the cell requires both ATP as well as NADPH2, then non-cyclic photophosphorylation runs. So ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್-ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ NADPH2 ಎರಡೂ ಸಹ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ATP ಯಾವಾಗ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, NADPH2 ಯಾವಾಗ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ cyclic and non-cyclic. See, this is the overall reaction of non-cyclic photophosphorylation. I think it's very clear. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್